द स्ट्रेलर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके आए हैं नगर निगम की गऊशाला, जिसका संचालन श्री गोबिंद गोधाम गऊशाला प्रबंधक कमेटी वालों किया जाता है। गौ सेवा मिशन के तहत स्वामी कृष्णानंद जी के आशीर्वाद के नाल जिहड़ा है ये गऊशाला का संचालन प्रबंधक कमेटी कर रही है। अक्सर तुसीं देखते हो सड़कों के किनारे खेतों के विच आवारा पशुओं की जिहड़ी समस्या वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ਜਦੋਂ भी ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਂਢ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। पर तुहानूं असीं दस दईए कि जिहड़ा गऊशाला का प्रबंधन आ वो अज किन्ना मुश्किल है। एक गऊ नूं या किसी भी डंगर नूं घर पालना, पिंडां दे विच लोकां ने पशु रखने छड्ड दित्ते आ क्योंकि पशु नूं रखना बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा है वो महंगा काम है। पर फिर भी साडे शास्त्रां दे अनुसार अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार गल करिए तो गऊ नूं जिहड़ा है वो देवता का माता का रूप मन्निया गया है। इसलिए जिहड़ी इहदी विशेष उपमा आ इहदी पूजा की जाती है। हुशियारपुर के विच 4 गऊशाला है, एक नई सोच गऊधाम भी है और गोबिंद गोधाम गऊशाला, और जिहड़ी चौथी गऊशाला वो है नगर निगम की, जिसका संचालन जो है श्री गोबिंद गोधाम गऊशाला प्रबंधक कमेटी वालों किया जाता है। करीब 2.5 या 3 साल हो गए इन्हों ये प्रबंधन करते हुए। असीं तुहानूं गऊशाला के दर्शन करावांगे और तुहानूं जानकारी देंगे कि जिसों नगर निगम ने गऊशाला बनाई सी तो इत्थे किन्ना गऊ धन सी, किन्नियां गऊ सीगियां और अज इत्थे की पोजीशन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है वो जाणू करवावांगे। एक गल होर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं साझी करना चाहांगा कि जो लोग ये गल्लां करते हैं कि ਜਿਹੜੇ सड़कों ते घूमते हैं वो चाहे गऊ है ਜਾਂ गऊ धन है भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है गऊशाला 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। पर इदां दे ਜਿਹੜੇ लोग आ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ इदां दे आ जिन्हां ने 1 रुपए का भी दान कभी गऊशाला 'ਚ ਆ ਕੇ नहीं दिता और ना ही उन्होंने पुछण दी कभी जहमत उठाई है कि गऊशाला प्रबंधकों को आके पूछया होवे कि हाँ जी तुसी जी इहदा प्रबंध किद्दां कर रहे हो, तुहाडे कोल डोनर है नहीं है, सरकार वालों जिहड़ा सरकार गऊ सैस लैंदी है वो की टाइम सिर तुहानूं इहदे प्रबंधन लई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बस वो आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, पर मैं समझदा कि उन्होंने ये गल करन तो पहलां जिहड़ी मुल्ली समस्या आ उहनूं भी जरूर समझना चाहिए है। मतलब और अज तुहानूं दिखावांगे कि जदों ये गऊशाला का जिहड़ा संचालन है गोबिंद गोधाम गऊशाला प्रबंधकों ने लिया तो उस वेले इत्थे किन्नियां गऊआं सी, अज इत्थे की स्थिति आ, पहले इहदे की हालात सीगे और अज इहदे की हालात आ। आओ तुहानूं पहलां एक झात बनवाने आ, गऊशाला के दर्शन करवाने, उस तो बाद फिर करांगे प्रबंधकों नाल गल। साडे नाल मौजूद ने गऊशाला संचालक श्री गोबिंद गोधाम गऊशाला के प्रबंधक जो कि नगर निगम गऊशाला का संचालन करते हैं। साडे नाल ने प्रधान जी कुलदीप सैनी जी, हरीश शर्मा जी और एडवोकेट राकेश बनवाहा जी, महेंद्रपाल जी और शर्मा जी। के जी नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार। सर दर्शकों को जानकारी दिओ कि गऊशाला का प्रबंधन तुसीं जिहड़ा किहड़े साल च अपने हत्थां च लिया और उदों इहदी की पोजीशन सीगी और अज इहदी जिहड़ी की जिहड़ी इत्थे व्यवस्था जिहड़ा सुधार किया जा सके। अक्तूबर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ और
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 80 ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 80 ਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 125 ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊ ਧਨ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਗਊ ਧਨ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ 125 ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਰਾਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋੜੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 80 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਧਨ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਦਾਂ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਘੁੰਮਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 60 ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ 60 ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ 60 ਦੀਆਂ 60 ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀਆਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਆ, ਗਾਈਆਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੈੱਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਾਈਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਸੀਗੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਵਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਚਕਵਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਭਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਲਓ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ICU ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਗਾਓਂ ਕਾ ICU। ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ। ਆਹ ICU ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ICU ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋੜਾ ਹੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਗਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗਾਈ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 40 ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਿਲਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ। ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗਾਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 300-325 ਗਊ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹੀ ਆ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਆ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਆ ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਭਾਰੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੇਟ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਬਾੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੇਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗਾਈਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਊ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ 330 ਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮਹਿੰਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਊ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈ ਛੱਡੀ ਆ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿਪ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਾਈ ਪਾਲੀ, ਉਹ ਚਿਪ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਾਈ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਿਪ ਦੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਤੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਨੀਮਲ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਔਖੀ ਗਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਕੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾ ਆਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਕਦੇ, 4 ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਗਾਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਫੜਨੀ ਆ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਪਾਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੇ ਤੋਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਥਲੀ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਔਕੜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਗਾਈ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਚਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹਰਾ ਔਰ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਊ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, 10 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 3-4 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, 3-4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪੱਠੇ ਹੀ ਕੁਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੱਠੇ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਇਹ। ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾੜੇ 'ਚ ਛੱਡਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਗਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਧਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਠੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪੈਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੱਠੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੱਠੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਢ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਵੀਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਰਘੂ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਵਾਏ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। गौशाला ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोतीराम। मोतीराम जी, कितने बजे उठते हैं सुबह? 5 बजे पहले। तो शाम कितने बज जाते हैं शाम को? शाम तो बज जाते हैं 8 भी बज जाते। 8 बज जाते हैं। तो कितनी सैलरी देते हैं? 10,000 जी। 10,000 रुपये देते हैं। फैमिली के साथ रहते हैं अकेले ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, फैमिली के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या क्या सेवा करते हैं यहाँ पे? गाय की सेवा करते हैं, गोबर उठाते, घास पाते, सब पट्टे पुट्टे उतारते हैं, साफ सफाइयाँ इधर उधर सारे। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चे भी हैं साथ में? हाँ, बच्चे हैं। तो ये जाते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं? कुड़ी जाती है। हाँ जी। अच्छा, जाते हैं। ठीक है। आप भी करते हैं सेवा यहाँ? नहीं, मैं नहीं। आप करते हैं? आप करते हैं? कितनी तनख्वाह देते हैं? तनके 10,000 देता है। 10,000 रुपये। तो आप ठीक है, यहाँ सेवा अच्छा लगता है करना? हाँ, अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील। सुनील जी, क्या सेवा करते हैं यहाँ? हम गोवा भी साफ करते हैं, पट्टे भी पाते, पानी भी पिलाते, सारा कुछ सेवा। तो अच्छा लगता है काम करना? बढ़िया। सेवा, गौ की सेवा करते हैं। बढ़िया। कहते हैं कि गौ की सेवा करो, आपको मौका मिला हुआ है। बढ़िया तो कितनी सैलरी देते हैं? 10,000। 10,000 रुपये। तो यहीं रहते हैं, खाना पीना यहीं होता है सारा? सब कुछ। कौन करता है आपका जहाँ? सुनीता बेटी है, लगती है। कब से करती है? हो गया 3 महीना। अच्छा, 3 महीना है ना। तो उसको भी सैलरी देते होंगे? हाँ, 9,000। 9,000 रुपये देते। हाँ। तो रहना भी यहीं है? रहना भी यहीं, खाना बस बाहर से लेना बस। अच्छा, बाकी यहीं बिजली रहना। बिल नहीं, कोई पानी का खर्चा नहीं, कुछ नहीं। राधिका। रात का आप भी यहाँ सेवा करते हैं? हाँ जी, कब से हैं? 6-7 में।
6-7 महीने हो गए। अच्छा लगता है गौ सेवा हाँ करना? जी। तो पहले घर में भी कभी रखे थे पशु वगैरह या नहीं? गाँव में नेपाल। नेपाल से हैं आप? अच्छा अच्छा। तो कितनी सैलरी देते हैं आपको? 9,000। 9,000 रुपये। ठीक है, खुश हो? हाँ जी। क्या नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਘੁਵੀਰ ਆ ਜੀ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? 8000 ਰੁਪਿਆ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ। 8000 ਰੁਪਏ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਕਈ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਗਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਔਨ ਰੋਡ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਨ ਰੋਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਰਘੂ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ICU 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। 5-7-10 ਗਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਕਿਤੇ ਸੂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਈਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਕਰ ਦਈਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਕਮੀ ਆ। ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾਈ ਪਾਲੀ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਪਾਲੀ ਸੀਗੀ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊ ਧਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦੀਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਗਊ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਰਾਸ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊ ਧਨ ਆ, ਬੈਲ ਆ, ਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਾ, ਵੀ ਕਿਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਡੋਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।